सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल अंदाज दी। जी हां, अंदाज सियासी आगुआं दा अपना अपना। कोई सदन तो बाहर बोल रहा है, कोई सदन दे अंदर बोल रहा है, कोई मौजूदा सत्ताधारी है तो कोई साबका है। ते मुद्दा है बजट दा। बजट दीयां गल्लां दे विचाले साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दे खिलाफ जारी होए लुकआउट सर्कुलर दा भी है। बजट तो लेके सर्कुलर तक विरोधियों ने सवाल चुके तो जवाब दिता मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। ते जेकर सदन तो बाहर मनप्रीत बादल और चरणजीत चन्नी का अंदाज नजर आया सी कुछ वखरा, या कहिए कि उन्होंने एक जिहड़ा स्टाइल है वो, तो फिर सदन के अंदर सीएम का भी उन्हां वाला ही अंदाज नजर आया। सीएम ने चुन चुन के तंज भी कसे, जवाब भी दिते, दावा भी किया कि लोगों का बजट है ते हर खेतर ते फोकस भी किया गया है। सीएम का दावा है ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, जिवें सिक्ख्या दा ही असीं जिक्र करिए तो उसका फायदा होएगा, पंजाब के लोगों तक उसका फायदा पहुंचेगा। विरोधी की कह रहे हैं? विरोधी कहते हैं कि इस बजट दे विचों ज्यादा कड्ढण पाण नूं कुछ है नहीं। दरअसल बजट के उत्ते चर्चा तो बजट वाले दिन भी हो गई, पर हुण उस तो एक अगला स्टैप भी आ गया है। वो अगला स्टैप किहड़ा है? उस दे विच जिक्र हो रहा है विरोधियों के वल्लों कि बजट दीयां नाकामियां नूं लुकाउण दे लई सरकार ने चरणजीत सिंह चन्नी साबका सीएम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिता। तो अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते भी क्या आपस दे विच जोड़िया जावे कि सर्कुलर जो जारी होया ते दूजे पासे जो बजट आया वो आपस दे विच उन्हां दा कोई लिंक है कि ध्यान हटाउण दे लई जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उन्हां च कोई दम है। दूजे पासे चरणजीत सिंह चन्नी दे खिलाफ जिहड़ा लुकआउट सर्कुलर इस समय चर्चा का विषय है उसनूं जलंधर की जिमनी चोण दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। आउण वाले दिनों दे विच जलंधर दे विच जिमनी चोण होण जा रही है, तो उस जिमनी चोण दे नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कांग्रेस के आगुआं नूं डराउण दी कोशिश की जा रही है। तो अज चर्चा इस दे उत्ते भी होवेगी। खैर चर्चा इस करके भी है कि विरोधियों के वल्लों सवाल चुके क्यों जा रहे हैं, तो दूजे पासे सरकार के दावियां ते जां कहिए कि बजट दीयां तजवीज़ां दे उत्ते बूर पवेगा कदों। अज गल बजट ते जारी सियासी बवाल दी। ਤਾਂ सीएम मुख्यमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ? 36,000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਨਾ ਮੋੜਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ 36,000 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਵੀ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 15,000 ਮੂਲਧਨ ਮੋੜਿਆ, 15,900 ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ 20,000 ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ। बड़ा शानदार बजट मैं तारीफ करनी चाहूँगा। हालांकि पेशे वजों वकील ने, पर वित्त मंत्री साहब ने 2 घंटे का भाषण जिहड़ा दिता उहदे कल्ली कल्ली गल कई गल्लां तां रिपीट कर करके समझाइयां, पब्लिक लैंगुएज दे विच बोले। सब तो वड्डी गल है कि लोकां नूं समझ आउण वाला बजट सी। नहीं तो इदों पहलां ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਜਟ 'ਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੇਂ ਨੇ। पार्टियां कई बदलियां, शेर वही ने। सो इस तो पहले वाले बजट 9 बजट पेश कर गया जी एक बंदा।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ 5 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਿੱਟਿਆ, ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਮਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ PhD ਕਰਨ। ਚੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PhD ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ PhD ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੰਜ ਖੂਬ ਕਸੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। 2-3 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SS ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ 100%। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਕੋਲੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ED ਕੋਲੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए जी, कन्विक्शन रेट है जी, वो है जी। ते आप एग्जैक्टली सेम चीज करते हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਡਿਲੀਵਰਡ ਤੇ ਅਨਟੱਚਡ ਹੋਣ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ 10000 ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲ। ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਂਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੂਜਾ, 2500 ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ 2500 ਰੁਪਇਆ? 25 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 100 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ, ਗੌਰਵ ਜੀ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨਵੇਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, 1 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 16 ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਹੈ, 30 ਕਰੋੜ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 48 ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ 14 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ 8 ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠੇ। ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। BC ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਦੋਂ 2,18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ 15,000 ਕਰੋੜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇ ਸੋਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ? 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖੀਏ ਜਵਾਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ। ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਿਕਸ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1997 ਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1,52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਬਾਕੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ 1,52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, 1.52 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 1,52,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, GST ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 60-65 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, GST, ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ,
7 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੀਜਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਚਲੇ ਗਏ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੁੱਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ MLA ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮੇਡੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ % ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੀ,
2022 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਆ, Point ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਧਰ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਗਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਓ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 23-24 ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਔਰ ਵਿਦ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ GST ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 26% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ 23,800 ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗਲਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ 1,96,000 ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ? 80,000। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ 11,000 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ 11,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਗੌਰਵ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਤਕੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਵਾਸਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਲੱਖ CAG ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੂਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 65 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਗੀ? 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 26% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਬਜਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੇ 12%। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ 26% ਦੀ ਬਜਾਏ 35% ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ 3-4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆਊਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰੇਟਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਨੋਸ਼ਨਲ ਲਾਸਸ ਸੀਏਜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲ ਸਕੈਮ ਤੇ 2G ਸਕੈਮ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਅੰਕੜੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਦ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੇ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਦਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੀਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਹੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਮਾਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੈ 11,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਵਰਕ ਫੋਰਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਕੂਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ 9 ਲਗਾਤਾਰ 9 ਬਜਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੇਂਦਰ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 17,000 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਸਦੇ ਮੋੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 30,000 35,000 ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ 2,18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,83,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਚੇਕਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਨੋਜ਼ ਡਾਈਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਤਾ, ਮਤਲਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ, ਅੱਛਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਡੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ, 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ PSPCL ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ PSPCL ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਊ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਸੋ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ NHM ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਰਫੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪ ਤੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਰਫੋਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਤਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ PSPCL ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 66% ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 17,800 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, 2200 ਕਰੋੜ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CSR ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਘੱਟ ਚੱਲਣ, ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। 4 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾੜਾ ਮਾਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨ ਸੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 42% ਗਰੋਥ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ FDਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 95% ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਤੇ ਨਾਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਭਰ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਵਾਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਰੇਤੇ ਚੋਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ 95,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਕਿ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਬ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਦਊਂਗਾ, ਗ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ 6,38,000 ਕਰੋੜ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਕੀ ਹੈ 6,98,000 ਕਰੋੜ, 60,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10% ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਗੌਰਵ ਜੀ 10% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ, 90% ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ GSDP ਦੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਜਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਕਰੋੜ। ਕਿੱਥੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, 55,000 ਕਰੋੜ। ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਦਾਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੰਡੈਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਲ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲਾ ਪਤਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 19,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, 1 ਪੈਸਾ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਆ ਗਿਆ, 1 ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਪੈਸਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 17 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ,
ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਥੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਨਾਲ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 1000 ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 117 ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 118ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਦਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 9 ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਨਪਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 3058 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 41000 ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਯੂਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆਇਆ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ 11000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 55000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ 17% ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਯੂਨੀਫਾਰਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਐਮ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਪਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਟਰ ਟੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੌਲੋ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀਏ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 59 ਲੱਖ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ? 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 3 ਲੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਫਸੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗॉड ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੋੜਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਕੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 10% ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟਾ ਜੀ 500 ਕਲੀਨਿਕ 10 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।